students. So now we are studying lecture number 7 of chapter number 6, extraction of copper. Last lecture માં આપણે extraction of iron complete કરેલું હતું by blast furnace. એનું ટોટલી રિવિઝન એકવાર વ્યવસ્થિત કરી લેવું, MCQ પણ સોલ્વ કરી લેવા એના સાથે સાથે. extraction of copper. જ્યારે આપણે extraction of copper નું જો ડિસ્કશન કરીએ છીએ, so in the sense of extraction જેટલા સ્ટેપ્સ છે મેટલર્જીના બધા ખ્યાલ હોવા જોઈએ. 4 સ્ટેપ્સ છે, એમાંથી ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર એક્ઝામ્પલ રિમૂવ કરી નાખો, પછીથી સેકન્ડ સ્ટેપ થી સ્ટાર્ટ કરો એટલે કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ધેન રિડક્શન એન્ડ ધેન પ્યુરિફિકેશન વાળો પોર્શન આખો અલગ છે. નાઉ સેકન્ડ સ્ટેપ જોઈએ તો એક્સટ્રેક્શન ઓફ કોપરનું એક્સટ્રેક્શન તમે સ્ટાર્ટ કરો. સેકન્ડ સ્ટેપ ફોર એક્ઝામ્પલ કોન્સન્ટ્રેશન થી. તો કોન્સન્ટ્રેશન ની ઘણી બધી અલગ અલગ મેથડ હતી, એમાં સલ્ફાઇડ કન્ટેનિંગ ઓર વધારે યુઝ થાય છે કોપરના એક્સટ્રેક્શનમાં. ધેટ મીન્સ આફ્ટર ફ્રોથ ફ્લોટેશન, sulfide containing ore like Cu2s, first of all roasted. What is the meaning of roasted? Cu2s first of all converts into oxide by reaction with oxygen in reverberatory furnace. Roasting process मतलब कोई सल्फाइड कन्टेनिंग ओर ने તમે ઓક્સિજન સાથે હીટ અપ કરો છો એન્ડ કન્વર્ટ કરો છો તેના કોરસ્પોન્ડિંગ ઓક્સાઇડ નો પ્લસ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. હવે જો આ કોપર ઓક્સાઇડ ને તમારે રિડ્યુસ કરવું છે, મતલબ આપણું થર્ડ સ્ટેપ ઓફ મેટલર્જી. નાઉ according to Ellingham diagram is the diagram of delta G versus T. Y axis ઉપર delta G છે, x axis ઉપર ટેમ્પરેચર છે. delta G ની વેલ્યુ -300 એપ્રોક્સિમેટ ફોર એક્ઝામ્પલ એડ કરો અહીંયા છે. સો -300 થી ઉપર આ રીતે તમને Cu2O ના ફોર્મેશન નો ગ્રાફ મળે. So Cu plus O2 gives Cu2O. બેલેન્સિંગ કરશો એટલે 2Cu plus 1 mole O2 gives Cu2O. તો અહીંયા 1 mole 1 mole ઓક્સિજન અહીંયા રિક્વાયર્ડ છે કમ્પલસરી. નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમારા કોપર ઓક્સાઇડને રિડ્યુસ કરવું છે તો કોઈ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો થશે. તો અહીંયા જ એપ્રોક્સિમેટલી એક બીજો કર્વ તમને મળે which is of formation of carbon monoxide or the reaction of coke with oxygen. So important is reaction of coke with oxygen. Actually straight line જે ફોર્મ થાય છે અહીંયા જે પાસ થાય છે એ કાર્બન પ્લસ ઓક્સિજન gives કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ની છે. હવે એ લાઈન છે જનરલી તમે ગ્રાફમાં ઇન્ડિકેટ કરો કે ના કરો એનાથી કોઈ મતલબ નથી, બટ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ની લાઈન કમ્પલસરી ઇન્ડિકેટ થવી જોઈએ. Now so C plus O2 gives carbon monoxide. બેલેન્સિંગ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી લીધેલું હતું એટલે અત્યારે દર વખતે કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જો કરવું હોય તો ધ્યાન એટલું રાખવાનું ઓક્સિજન અહીંયા 1 મોલ રહેવો જોઈએ કમ્પલસરી, પછી બેલેન્સિંગ કરવું. સો એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ graph of delta G versus T, Cu2O can be easily reduced by carbon or coke because at each point from these the line of carbon monoxide, formation of carbon monoxide lies between the formation of Cu2s. That means Cu2O can easily be reduced by carbon. So in last step or second step, this Cu2O can be reduced by carbon to form copper plus carbon monoxide. But this is the simple explanation of extraction. In general શું થાય છે એક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસમાં એ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓબ્ઝર્વ કરજો વ્યવસ્થિત કે શું એક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રેક્ટિકલી copper
extracted from copper pyrite, and copper pyrite is CuFeS2. Technically, CuFeS2 is the mixture of Cu2S and Fe2S3, which is the mixture of Fes plus Fes2, which is also one form of Fes. तो मैं आपको याद रखो तो ही चल से CuFeS2 is the mixture of Cu2S and Fes. So first of all, CuFeS2 is sulfide containing ore, and if we want to extract copper from these ore, we have to remove these sulfur by roasting process. Fe પણ એમાં present છે as impurity. So when we do the roasting process for CuFeS2, what occurred actually? CuFeS2 on roasting at high temperature, that means CuFeS2 react with oxygen, gives corresponding sulfide. CuFeS2 splits into Cu2S plus Fes plus free sulfur react with oxygen to give sulfur dioxide. Now these sulfide containing ore will also react with oxygen, because whole process is done in single furnace, which is known as reverberatory furnace. So Cu2S also comes in the contact with oxygen, Fes also comes in the contact with oxygen. So Cu2S plus O2 and Fes plus O2. This reaction is also discussed in our previous lectures. Cu2S react with O2 to give corresponding oxide Cu2O plus SO2. Fes react with O2 to give FeO plus SO2. Now here we have to note one thing, and that thing is Fe is more reactive than copper. Fe is more reactive than copper. So Fes has tendency to form oxide more than Cu2S. ટેન્ડન્સી બે ની ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરવાની, બટ Fe ની ટેન્ડન્સી વધારે ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરવાની. ધેટ મીન્સ Fe નો એમાઉન્ટ જ્યાં સુધી વધારે છે ત્યાં સુધી ઓક્સિજન સાથે Fes જ રિએક્ટ કરશે ને FeO ફોર્મ થશે. બાય મિસ્ટેક, બાય નેચરલ પ્રોસેસ જો Cu2S O2 પ્રોસેસ કરીને Cu2O ફોર્મ કરે છે તો આ બે પણ કોન્ટેક્ટમાં આવશે ફર્નેસમાં. ધેટ મીન્સ એક એક્સ્ટ્રા રિએક્શન થશે Fes plus Cu2O, which gives corresponding oxide FeO plus Cu2S. That means concentration એક જ સબસ્ટન્સ નું વધશે પ્રોડક્ટ ના ફોર્મમાં FeO. અહીંયા પણ FeO ફોર્મ થાય છે નેચરલ પ્રોસેસમાં. Fes plus Cu2O રિએક્ટ થાય ત્યારે પણ FeO જ ફોર્મ થાય છે. Cu2S નું કોન્સન્ટ્રેશન એઝ ઇટ ઇઝ જેમ હતું એમનો જ રહેશે, મતલબ જેટલો કોપર ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ ફોર્મ થયો તો પાછું Cu2S માં કન્વર્ટ થઈ જવાનો ક્યુપ્રસ સલ્ફાઇડ માં. That means at the end of the reaction, we get mixture of, મગિંગ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, લોજિકલી વિચારજો. આટલી પ્રોસેસ પછી આપણને કોનું મિક્સર અવેલેબલ મળશે? SO2 તો ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, રિમૂવ થઈ જવાનું છે. CO2 કન્વર્ટ થઈ ગયું Cu2S માં, મતલબ Cu2S નું કોન્સન્ટ્રેશન હાયર હશે એટલે મિક્સર મળશે એમાં. પ્લસ જે વસ્તુ ફોર્મ થાય છે એ કઈ છે તો Fes માંથી FeO ફોર્મ થાય છે, બટ ટ્રેસ એમાઉન્ટમાં માઇનર એમાઉન્ટમાં Fes હજી અવેલેબલ છે ઇન ધ મિક્સર. ધેટ મીન્સ Fes પણ છે અને સાથે લાર્જ એમાઉન્ટમાં FeO ફોર્મ થાય છે. So this mixture is available at the end of the reaction. But આ પાર્ટ અહીંથી રિમૂવ કરીએ
જો આનું ડિસ્કશન કરીશું, this mixture Cu2s plus FeS is known as copper met. હવે કોઈને ક્વેશ્ચન થાય કે FeO કેમ નથી લીધું? because FeO is impurity. FeS એ impurity જ છે, એને ફર્ધર રિમૂવ કરશું આપણે. રિવર્બરેટરી ફર્નેસમાં કઈક એમાઉન્ટ ઓફ લેસ એમાઉન્ટ ઓફ FeS રહી જ જાય છે, જે આગળ ફર્ધર ડેસિમલ કન્વર્ટરમાં રિમૂવ થશે. તો અહીંયા જે લાર્જ એમાઉન્ટ ઓફ FeO જે ફોર્મ થાય છે એ બેઝિક ઓક્સાઇડ છે, because metallic oxides are always basic. તો આ ઇમ્પ્યુરિટીને રિમૂવ કરવા તમે કંઈક ફ્લક્સ યુઝ કરશો, અને એ જે ફ્લક્સ હશે ઓલવેઝ એસિડિક ફ્લક્સ હોવો જોઈએ, like SiO2 which gives FeSiO3, and this is known as slag. તો સ્લેગના ફોર્મમાં તમે FeO ને રિમૂવ કરો છો. તો after the end of this process, roasting process, we get copper matte. Copper matte मतलब mixture of Cu2s, cuprous sulfide and ferrous sulfide. જેનો proper name યાદ હોવા જોઈએ, because sulfur oxidation state -2, 2 copper, so oxidation state +1, 1 copper +1, and Cu +1 is known as cuprous, so cuprous sulfide. Sulfur -2, iron +2, Fe +2 is known as ferrous, so this compound is known as ferrous sulfide. Now this copper matte transfer into Bessemer converter, which is cylindrical tank in which inner part is coated with magnesium oxide, because magnesium oxide is very stable oxide and stable against a high amount of heat. Decompose નથી થતો easily, અને બેસેમર કન્વર્ટરમાં તમે હાઈ ટેમ્પરેચર પ્રોવાઈડ કરવાના છે. બેસેમર કન્વર્ટર આમ ટેક્સ્ટબુકમાં ગિવન નથી, પણ તમારે યાદ રાખવું કે આફ્ટર ધ બેસેમરાઇઝેશન, આફ્ટર રોસ્ટિંગ પ્રોસેસ, we get copper matte, and this copper matte transfer in Bessemer converter. This process is known as Bessemerization. હવે જે પ્રોસેસ આપણે કરીએ છીએ. Now Cu2s plus FeS. હવે જો ફોર એક્ઝામ્પલ આ મેટર અલગ કરીએ છીએ, તો Cu2s plus FeS છે, ટ્રેસ એમાઉન્ટમાં FeS and લાર્જ એમાઉન્ટમાં Cu2s. Bessemer કન્વર્ટરમાં આગળ જે પ્રોસેસ હતી એમ જ લાર્જ એમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ પાસ થ્રુ ધીસ મિક્સર એટ હાઈ ટેમ્પરેચર. મતલબ તમે ઓક્સિજન સાથે જ રિએક્ટ કરાવો છો, ડિફરન્સ ખાલી એટલું કે Cu2s નું પ્રોપોર્શન હવે લાર્જ છે, ઇમ્પ્યુરિટી લેસ છે. So Cu2s plus O2 and FeS plus O2 will give the same reaction, but હવે FeS નું પ્રોપોર્શન લેસ છે, ત્યાં લાર્જ એમાઉન્ટમાં, તો સેમ રિએક્શન ફોલો થશે. FeS plus O2 ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે આ રિએક્શન પછી થશે જ્યારે આ રિએક્શન ટોટલી કમ્પ્લીટ થઈ જાય, અને એમાઉન્ટ જ લેસ છે એટલે રિએક્શન કમ્પ્લીટ થતા વાર નહીં લાગે. So FeS plus O2 gives FeO plus SO2, and this trace FeO also removed by this process. Removal of FeO is done by mixing of SiO2 to form slag. After that, this process occurred. So Cu2s plus O2 gives once again Cu2O plus SO2. And as we discuss in reduction, types of reduction, એમાંથી એક ટાઈપ હતો self reduction or auto reduction. Self reduction or auto reduction is done for the less active metals like copper, mercury, etc, silver. So એમાં તમારે કોઈ reducing agent ની requirement હોતી નથી, auto reduction થાય છે. Cu2O will react with Cu2s plus Cu2O gives copper plus sulfur dioxide. હવે જે કોપર ફોર્મ થાય છે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર ફોર્મ થાય છે, મતલબ એ મોલ્ટન ફોર્મમાં છે. ડેન્સ કોપર લિક્વિડ ફોર્મ થાય છે, પણ ડેન્સ કોપર લિક્વિડમાંથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ગેસ જ્યારે બહાર નીકળશે ત્યારે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ગેસ જ્યાંથી બહાર નીકળશે ત્યાં બ્લિસ્ટર ફોર્મ થશે. Thus this type of copper which form in Bessemer converter is known as blister copper. આ નોટ કરજો, અંડરલાઈન કરજો. So after the end of the reaction, after Bessemerization in Bessemer converter, we get blister copper. So note down કરજો અહીં સુધી. This is the extraction of copper. Copper નું purification છે, but purification નો જે આખો પોર્શન છે અલગ સેગમેન્ટમાં છે, એટલે purification આપણે અત્યારે આમાં નથી લેતા. purification લાસ્ટમાં જ આવશે. અત્યારે કોપર એક્સ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયું છે, આના પછી એક નાનકડો પોઈન્ટ ઝિંક નો છે,
ઝીંક કમ્પ્લીટ કરીએ પહેલા નોટ ડાઉન કરીને એકવાર રીડ કરી લેજો. ફરી પાછું એકવાર extraction of copper. First of all, copper is generally extracted from sulfide containing ore majority. So after flotation, sulfide containing ore like Cu2s roasting process થાય છે. Roasting process મતલબ sulfide containing ore react with oxygen in the presence of heat gives oxide and sulfur dioxide. This oxide reduced by suitable reducing agent. તો એલિનોમ ડાયાગ્રામમાં ઓબ્ઝર્વ કરશો એટલે કોપર ઓક્સાઇડ નો જે ગ્રાફ છે એની નીચે કાર્બન નો ગ્રાફ છે, કાર્બન ટુ કાર્બન મોનોક્સાઇડ. That means CO2 is easily reduced by carbon because there are large difference between two lines. But actually in practice, copper is extracted from CuFeS to copper pyrite. Copper pyrite is a mixture of Cu2s and Fe2S3. First of all, roasting process is done of this copper pyrite in reverberatory furnace. So CuFeS2 splits into Cu2s and Fes, cuprous sulfide and iron sulfide or ferrous sulfide. First of all, these both sulfide will convert into corresponding oxide. So there is some disturbance. Let's start again. CO2s plus Fes will convert into corresponding oxide and remove sulfur dioxide. Now Fe is more active than copper, so Fe will gain oxygen from every component of the mixture. જ્યાં જ્યાં ઓક્સિજન અવેલેબલ હશે બધાય સાથે રિએક્ટ કરશે. ફ્રી ઓક્સિજન હોય કે કોપર ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડ હોય એની સાથે પણ રિએક્ટ કરીને ઓક્સિજન ગેઇન કરશે. સો FeS will react with CO2 to form FeO plus CO2s. That means જેટલું CO2 ફોર્મ થાય છે એ પણ પાછું કન્વર્ટ થઈ જશે CO2s માં. Now we have mixture at the end of reaction in furnace. Which type of mixture? CO2s, Fes and FeO. This FeO will remove by reaction with acidic flux to form slag, and this mixture is known as copper metal. This is the most important question. JEE NEET માટે પણ ઘણીવાર question repeat થાય છે. Give the composition of copper metal. So Cu2s plus Fes. Now this mixture is transferred to Bessemer converter. Bessemer converter is the tank which is made up of steel, and inner wall of that tank is covering by magnesium oxide, which is very highly stable against heat. So this mixture is transferred to Bessemer converter, in which Fes once again converting to FeO, which is present in very less amount. So this FeO automatically removed as a slag, and then Cu2s will convert into Cu2O by removing of SO2, and Cu2O will react with Cu2s, and this process is known as auto reduction to give copper in liquid form plus sulfur dioxide. This copper, due to removal of sulfur dioxide, will form blister over the surface. So this type of copper is known as blister copper. Now we already discussed the extraction of aluminium and copper. Third one is extraction of zinc, which is very easy and not so important. એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બહુ નાનો એવો ટોપિક છે. એના પછી છે એલ્યુમિનિયમ, એક્સટ્રેક્શન ઓફ એલ્યુમિનિયમ. સો એક્સટ્રેક્શન ઓફ કોપર ને જગ્યાએ આવશે એક્સટ્રેક્શન ઓફ ઝિંક. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, total number of ores according to NCERT જોઈએ તો ZnS zinc blend, ZnCO3 calamine and ZnO zincite. Out of 3 which is described in NCERT, એ સિવાયના જેટલા છે એમાંથી મેઇનલી 2 ટાઈપ્સની ઓર જનરલી રિપીટ થતી હોય છે, and that are mixture of ZnO and Fe2O3 and Zn2SiO4, franklinite and wilnite. But that is not so important. So we will discuss 3 ores: ZnS, ZnCO3 and ZnO. જો તમારે એક મિક્સરના ફોર્મમાં લખવો હોય તો લખી શકાય ZnO into Fe2O3. Now
Main ore of zinc is zinc sulfide, zinc blende. First of all, this is sulfide containing ore. So this sulfide containing ore is roasted in the presence of oxygen to give corresponding oxide, and removal of sulfur dioxide, which is removed due to gas. Now this zinc oxide, observe કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે zinc oxide નીચે લાઈન છે એલિંગમ ડાયાગ્રામમાં, એની નીચે કાર્બનની લાઈન છે, કાર્બન પ્લસ ઓક્સિજન gives carbon monoxide. So this zinc oxide can be reduced by carbon easily to form zinc plus carbon dioxide or carbon monoxide. બંનેથી reduce થશે. Observe કરજો બેની લાઈન zinc oxide થી downward direction માં છે. So this is the extraction of zinc, which is very easy. આગળના જે રિએક્શન છે એમાંથી આ રિએક્શન નામી રોસ્ટિંગ પ્રોસેસમાં આપણે આવી ગયેલું છે. એક જ રિએક્શન તમારે કાર્બનથી જે રિડક્શન કરવાનું જે રિએક્શન હતું એ જ એક્સ્ટ્રામાં છે. ટેક્સ્ટબુકમાં પણ નાનકડો પોર્શન છે, વધારે કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. અહીં સુધી કમ્પ્લીટ કરો એટલે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ખાલી એટલી વસ્તુ આમાં યાદ રાખવાની છે, ટેમ્પરેચર વાળો જે પોઈન્ટ ઇન્ડિકેટ કરેલું છે, zinc oxide reduced by carbon at 1663 Kelvin temperature approximately. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે, અંડરલાઈન કરજો અને ન હોય તો નોટ ડાઉન કરજો. And if you observe Elingham diagram, then at that high temperature, zinc oxide 1663 Kelvin temperature ઉપર કાર્બન મોનોક્સાઇડ નો ગ્રાફ અપવર્ડ ડાયરેક્શન માં મૂવ થાય છે. મતલબ ઇન ધ સેન્સ આવી રીતના આપણે ડિસ્કશન કરી શકીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ જો ઝિંક ઓક્સાઇડ નો ગ્રાફ તમે આ રીતના ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ નો ગ્રાફ જનરલી નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર કે લોઅર ટેમ્પરેચર ઉપર ઝિંક ઓક્સાઇડ થી નીચે છે. મતલબ લોઅર ટેમ્પરેચર ઉપર ઝિંક ઓક્સાઇડ ને કાર્બન રિડ્યુસ ના કરે, એટલે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર તમારે રિડ્યુસ કરવું પડે કે જે ટેમ્પરેચર ઉપર C+O2 gives કાર્બન મોનોક્સાઇડ નો ગ્રાફ ઝિંક ઓક્સાઇડ ના ગ્રાફ થી નીચે કવર અપ થવો જોઈએ. એટલે આ એક પોઈન્ટ એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, જેના માટે અમે તમારે એલિંગમ ડાયાગ્રામ ની હેલ્પ લેવી પડશે. ડાયાગ્રામ્સ આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા છીએ એટલે એમાં કોઈ નવી વસ્તુ નથી. ખાલી એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જે ઓક્સાઇડ નું તમારે રિડક્શન કરવું છે, જે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ તમે યુઝ કરો છો, એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ ના ઓક્સાઇડ નો ગ્રાફ મેટલ ઓક્સાઇડ ના ગ્રાફ થી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન માં હોવો જોઈએ. Now, અહીંયા સુધી આપણે જે ડિસ્કશન કરતા હતા એ વન ટાઈપ ઓફ પાયરોમેટલર્જી ના એક્ઝામ્પલ હતા. There are three type of metallurgy: pyrometallurgy, hydrometallurgy, and third one is electrometallurgy. Pyro and electrometallurgy are important for us. Hydrometallurgy is not so important. Pyrometallurgy, pyro means heat. Now pyrometallurgy मतलब metallurgy in which we are using heat. By giving heat, oxide is converting to metal. Electrometallurgy मतलब in the metallurgy in which oxide is converted into molten metal in the presence of electricity. હવે આપણે જે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવા જઈએ છીએ એમાં મેઇન વસ્તુ આવશે. એટલે આગળ કીધું તો આપણી પાસે 4 મેટલ છે જેનું એક્સટ્રેક્શન તમારે કરવાનું હતું. ફર્સ્ટ વન we done Fe, second one is copper, third one is zinc, already done, and last one is aluminum. In the extraction of aluminum we use electrometallurgy. અત્યાર સુધી electrometallurgy ની કોઈ જગ્યાએ રિક્વાયરમેન્ટ નહોતી એટલે કોઈ જગ્યાએ એનું એક્સપ્લેનેશન નહોતું, બટ આટલી વસ્તુઓ તમારે યાદ રાખવાની છે. what is pyrometallurgy and what is electrometallurgy. pyrometallurgy मतलब metallurgy in which લખો છું, નોટ ડાઉન કરજો સાથે સાથે. pyrometallurgy is type of metallurgy
पायरो मतलब 8 to reduce metal oxide into metal. And electrometallurgy is metallurgy in which electricity is used to convert or to reduce metal oxide in metal. तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी ना केस में जो तुम्हारे याद रखो सो कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना इनटू प्योर एल्यूमिनियम इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी whole Héroult process. Leaching of aluminium is already done in the concentration of ore. Now, જે એલ્યુમિનિયમ જે તે ટાઈમે આપણને મળેલું હતું Al2O3 એલ્યુમિના from oxide is known as leaching. તો જો સ્પેશિયલી આપણે ડિસ્કશન કરતા હોય મેટલર્જી ઓફ એલ્યુમિનિયમ મેટલર્જી ઓફ એલ્યુમિનિયમ ના ટોટલ 2 સ્ટેપ થશે leaching of aluminium and leaching of aluminium that means conversion of bauxite मतलब Al2O3 into 2H2O into alumina which is Al2O3. So this is leaching. Concentration increase करू. Leaching થઈ ગયા પછી alumina મળી ગયા પછીનું સ્ટેપ છે આપણી પાસે electrolysis of alumina. Electrolysis of alumina मतलब Al2O3. इलेक्ट्रोलाइसिस શું છે કોઈ સોલ્ટ નું સોલ્યુશન સોલ્ટ સોલ્યુશન કે પછી આ જે સોલ્ટ આપણી પાસે ઓક્સાઇડ છે Al2O3 નું મોલ્ટન સોલ્યુશન એમાં તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરશો એટલે આના જે બે આયન્સ છે એ એલ્યુમિનિયમ પ્લસ ફ્રી એન્ડ ઓક્સિજન -2 will split and move in the opposite electrode towards the opposite electrode. For example, aluminium છે તો cathode side and O-2 છે તો anode side. But જો તમે ઇલેક્ટ્રોમેટલર્જી નું ડિસ્કશન કરો છો તો જેમ આપણે આગળ એક ટોપિક હતો થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ એવી રીતના મેટલર્જી ઓફ એલ્યુમિનિયમ ડિસ્કશન કરો કે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ છે એના માટે તમારે ડિસ્કસ કરવું પડે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ઇન મેટલર્જી which is also important point. જે ટોપિક આપણને એનસીઈઆરટી માં ગિવન છે તે કમ્પલસરી ડિસ્કસ કરવો પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કઈ રીતના કનેક્શન છે એ વિચારીએ પહેલા. થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સ thermochemical principles માં આપણે બે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલી હતી delta G is equal to delta H minus T delta S and delta G is equal to minus RT ln K. એના ઉપરથી આપણે એ વસ્તુ પ્રૂવ કરેલી હતી delta G less than થવું જોઈએ. એ સિવાય thermochemical principles ના બે મેઇન પોઈન્ટ શું હતા? એક તો selection of proper reducing agent and second one is selection of optimum temperature. આ વસ્તુના મેઇન પોઈન્ટ હતા અને આના ઉપરથી આપણે એ વસ્તુ પ્રૂવ કરેલી હતી ડેલ્ટા જી લેસ ધેન 0 मतलब ડેલ્ટા જી જો નેગેટિવ છે
ધેટ મીન્સ રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ છે. ડેલ્ટા જી જેટલું વધારે નેગેટિવ છે એટલી કે ની વેલ્યુ વધારે હશે. ધેટ મીન્સ ઓપોઝિટ એ વિચારી શકાય કે ની વેલ્યુ જેટલી લાર્જર પોઝિટિવ હશે એટલું ડેલ્ટા જી વધારે નેગેટિવ છે, રિએક્શન વધારે સ્પોન્ટેનિયસ થશે, ઈઝી થશે, પ્રોડક્ટનો અમાઉન્ટ વધારે મળશે. આ તો થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ. Now what is electrochemical principle in metallurgy and how it helps? Now according to electrochemistry, we have also one formula of delta G relate with standard cell potential, which is minus mf E cell, where m is equal to number of electron, f is equal to Faraday number or Faraday value, which is not important in this section, and E is equal to cell potential. Now, how can we relate this formula in electrochemical principles or metallurgy? Main point આપણો એ છે ડેલ્ટા જી નેગેટિવ થવો જોઈએ તો રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ થશે. If we want to make delta G negative, then we have to make E cell positive, because n number of electrons always positive જ રહેવાના. Faraday value constant છે 96500 coulomb. So બધું ડિપેન્ડ કરે છે E cell ઉપર. Cell potential, and cell potential is, we can represent cell potential as the difference of reduction potential or difference of oxidation potential. So if we represent cell potential as E reduction minus E reduction potential difference, then reduction potential of cathode is always greater than reduction potential of anode. એ પછી opposite વિચારી શકાય. તમારી પાસે બે ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ છે, મેટલ છે, એમાંથી જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગ્રેટર હશે, પોઝિટિવ હશે કે પછી ગ્રેટર હશે, એ કેથોડ વર્ક કરશે, અને જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ લેસ હશે એનોડ વર્ક કરશે. એક એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, Cu plus 2 electrons gives Cu solid. Fe plus 2 electrons gives Fe solid. Cu plus 2 electron gain કરી અને Cu માં કન્વર્ટ થાય છે. આ જેટલા આપણે આ રિડક્શનના રિએક્શન્સ લખીએ છીએ બધા હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલના કમ્પેરિઝનમાં આપણે મેઝર કરીએ છીએ. આપણે રેડોક્સ ચેપ્ટરમાં સમજી ગયા છીએ. EMF સિરીઝ છે જનરેટ થઈ હતી. સો આ જે રિએક્શન છે એના માટે રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ, સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન પોટેન્શિયલ વેલ્યુ અરાઉન્ડ 0.34 બટ પોઝિટિવ 34 વોલ્ટ છે અરાઉન્ડ. એન્ડ જો વાત કરીએ Fe plus 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Fe ની, તો એના માટે અરાઉન્ડ વેલ્યુ છે રિડક્શન પોટેન્શિયલની -0.44 વોલ્ટ. સમજો વ્યવસ્થિત શું ડિસ્કસ આપણે કરીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ, જેમ થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ્સમાં આપણે ડેલ્ટા જી ની બે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલી હતી, એવી જ રીતે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં બે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ. વન ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય ડેલ્ટા જી ની. ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ -mf E cell, where n is equal to number of electron, f is equal to Faraday constant, and E is cell potential. હવે જો તમારે ડેલ્ટા જી નેગેટિવ કરવું છે તો સેલ પોટેન્શિયલ ને કમ્પલસરી પોઝિટિવ કરવું પડે. સેલ પોટેન્શિયલ પોઝિટિવ થાય તો ડેલ્ટા જી નેગેટિવ થાય તો જ રિએક્શન સ્પોન્ટેનિયસ થાય. સો લેટ કરો કે આપણે આ બે રિએક્શન કન્સિડર કરીએ છીએ અને બે રિએક્શન ને કમ્બાઈન કરતા રિએક્શન થાય એવી રીતનું કંઈક જનરેશન કરવું તો આપણા માટે ઈ સેલ ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા છે અને બંનેની વેલ્યુ ત્યાં પ્લેસ કરવાની. સો ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E reduction minus E reduction, બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનો ડિફરન્સ. ઓલવેઝ લાર્જર માંથી સ્મોલર માઇનસ થવાનું. સો આ જે રિડક્શન ની વેલ્યુ હશે લાર્જર મતલબ કોપર માટે હશે
So plus 0.34 minus 0.44. So 0.34 plus 0.44, it will be 0.78 volt positive. So cell potential of this cell, આ બે હાફ સેલ છે પણ બેને કમ્બાઈન કરો તો એક કમ્પ્લીટ સેલ થાય છે. તો એના માટેનો સેલ પોટેન્શિયલ ની વેલ્યુ આવે છે 0.78. એને જો અહીંયા રાખીશ તો ડેલ્ટા ની વેલ્યુ નેગેટિવ આવશે. મતલબ આ બે રિએક્શન્સ ને હું હાફ રિએક્શન ને જો હું કમ્બાઈન કરું છું તો આ ટાઈપના રિએક્શન થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ Cu+2 plus 2 electrons gives Cu. આ તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ની વેલ્યુ થી પોઝિટિવ હતી, ધેટ મીન્સ એનું તો રિડક્શન જ થશે. એની સામે Fe+2 plus 2 ઇલેક્ટ્રોન બેયનું તો રિડક્શન ના થાય, એકનું ઓક્સિડેશન થશે. કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું? જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ હાયર છે એનું રિડક્શન, જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ લોઅર છે તેનું ઓક્સિડેશન. ધેટ મીન્સ આ રિએક્શન આપણે ફ્લિપ કરવું પડે કમ્પલસરી. સો Fe gives Fe+2 plus 2 electrons. 2 electrons cancel out. So Cu+2 plus Fe gives Fe+2 plus Cu. So Fe 2 electron lose કરે છે મતલબ એનું ઓક્સિડેશન થાય છે, અને Copper+2 2 electron gain કરે છે મતલબ તેનું રિડક્શન થાય. એ બધો ડેટા ની ઉપરથી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. નાઉ આ જે રિએક્શન થઈ ગયું C+2 Fe gives Fe+2 plus Cu. શું મતલબ છે આનો? હવે કઈ રીતના આમાં મેટલર્જીમાં આપણે ફિટ કરશું? આ રિએક્શન નો ઓબ્ઝર્વ કરો એટલે ખ્યાલ આવશે. Cu+2 છે, લેટ કરો કે તમારી પાસે કોપર નું કોઈ સોલ્યુશન છે અને તમારે કોપર મેટલના ફોર્મમાં જોઈએ છે, ફ્રી ફોર્મમાં. તો એનો મતલબ તમારે કોપરનું રિડક્શન કરાવવું પડે. રિડક્શન કરાવવું પડે તો કોઈ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ રિક્વાયર્ડ હોય. જેમ આગળ આપણે થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં સિલેક્શન ઓફ પ્રોપર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ હતું, એમાં આપણે એકોર્ડિંગ ટુ વેલિંગમ ડાયાગ્રામ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરતા હતા. તો એવી જ રીતના ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં પ્રોપર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરવો પડશે. તો અહીંયા Fe એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે. Fe પોતાનું ઓક્સિડેશન કરે છે, મતલબ Cu+2 નું રિડક્શન કરે. તો જે એલિમેન્ટ તમે એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ સિલેક્ટ કરો છો એ મોર એક્ટિવ હશે. જો એ વધારે એક્ટિવ હશે તો જ ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરશે. ઇટ વિલ લૂઝ ઇલેક્ટ્રોન, તો સામે કોઈ આયન હશે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે. So this is the fundamental principle of metallurgy in electrochemical principles. In electrochemical principle ફરી પાછું એકવાર રિપીટ કરી લઈએ, કારણ કે આ તમારે યુઝ કરવાનું છે in the process of conversion of alumina into aluminium, pure aluminium. કઈ રીતના એની સાથે કનેક્ટ કરશો જોજો વ્યવસ્થિત. આપણી પાસે હતું A2O3 એલ્યુમિના, મોલ્ટન ફોર્મમાં છે, તેને કન્વર્ટ કરશો Al+3 and O-2. કાં તો તમે એનું ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરશો. જો તમે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરશો તો એમાં બે ઇલેક્ટ્રોડ એનોડ એન્ડ કેથોડ હશે, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન થશે. તો ઇલેક્ટ્રોનેશનની પ્રોસેસથી તમે રિડક્શન કરાવશો. મતલબ એલ્યુમિનિયમ+3 પોઝિટિવ આયન છે, કેથોડ સાઇડ એટ્રેક્ટ થશે અને કેથોડ ઇલેક્ટ્રોનનો હોમ છે, ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન અવેલેબલ હોય જ. સો એલ્યુમિનિયમ+3 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી અને એલ્યુમિનિયમમાં કન્વર્ટ થશે. આ વન ટાઈપ ઓફ રિડક્શન. This reduction is also known as electronation. ઇલેક્ટ્રોન એડ થઈ છે પર્ટિક્યુલર કોઈ સ્પીસીસમાં. એક ઇલેક્ટ્રોમેટલર્જી આ ટાઈપનું અને સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોમેટલર્જી આ ટાઈપનું. જેમાં આપણે જો ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરીએ કોઈ બીજા મેટલ થ્રુ કરીએ રિએક્શન, તો પછી આ ટાઈપની સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે કે જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે કોઈ સોલ્ટ છે, કોપર સલ્ફેટ છે, કે બીજું કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કોપર ક્લોરાઇડ લઈ લેશો જેમાં Cu+2 છે, તમારે કોપર પ્યોર ફોર્મમાં જોઈએ છે, તો એમાં કોઈ એક્ટિવ મેટલ રાખવી પડશે. કોપર કરતા વધારે એક્ટિવ, કોપર કરતા વધારે ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ, કોપર વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ થવું જોઈએ, કે કોપરના રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોવા જોઈએ એવી મેટલ એડ કરવાની છે. So that metal, that active metal will lose electron, Cu+2 will gain electron, Cu+2 convert into Cu and Fe convert into Fe+2. So this is the electrochemical principle. જેમ આગળના બે પોઈન્ટ હતા થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં, એમાં પણ બે જ પોઈન્ટ છે. થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં સિલેક્શન ઓફ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એન્ડ સિલેક્શન ઓફ પ્રોપર ટેમ્પરેચર. એવી જ રીતના આપણી પાસે જે
પેટર્ન છે અત્યારે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલની, એમાં પણ એ જ વસ્તુ છે. એટલે નોટ ડાઉન કરવું હોય તો તમારે એ વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી શકાય. મેઇન પોઈન્ટ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેટલર્જી, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ, આટલું તો નોટ કરવાનું જ છે. સ્ટાર્ટિંગ અહીંથી કરજો અહીંયા સુધી. બે મેઇન પોઈન્ટ અહીં લખું છું, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટુ main point of electrochemical principles. જેમ લાસ્ટ ટાઈમ 2 પોઈન્ટ હતા થર્મોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં, સિલેક્શન ઓફ પ્રોપર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એન્ડ સિલેક્શન ઓફ ઓપ્ટિમમ ટેમ્પરેચર. એવી જ રીતના આમાં 2 પોઈન્ટ છે. કઈ રીતના તમે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં યુઝ કરશો? બાય ધ ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ. એક તો સીધું જો ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરી નાખો તો જેમ એલ્યુમિનિયમ એક્સપ્લેન કર્યું છે એવી રીતના, અને જો ડાયરેક્ટ ન કરો અને કોઈ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એડ કરો તો સેકન્ડ વે ઇઝ બાય એડિંગ some suitable reducing agent. Electrolysis, direct electrolysis. Direct electrolysis मतलब તમને સીધું મગજમાં આવવું જોઈએ electrolysis of alumina, electrolysis of copper sulfate etc. and by adding some suitable reducing agent. તો આ copper sulfate નું સોલ્યુશન છે, એમાં તમે Fe ને એડ કરો છો, Fe ના રોડ ને એડ કરી દો છો, એમાં રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એડ કરો છો, એ ટાઈપની પ્રોસેસ છે. જો આને યુઝ કરશો તો આ કોન્સેપ્ટ લાગુ પડશે કે કઈ રીતના કોનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે છે, કોનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો છે. હવે લેટ કરો કે Cu+2 છે. Cu+2 માં તમે કોઈ એવી મેટલનો રોડ ડીપ કરો છો કે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કોપર કરતા વધારે છે, તો રિએક્શન પોસિબલ નથી. કઈ રીતના? ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોઈ એવી મેટલ છે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ E રિડક્શન +0.50 છે, તો આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. શું કામ પોસિબલ નથી? કારણ કે અહીંયા એવો એલિમેન્ટ હોવો જોઈએ જેનું ઓક્સિડેશન થાય, બટ એકોર્ડિંગ ટુ ડેટા એનું રિડક્શન જ પોસિબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે Cu+2 ફોર એક્ઝામ્પલ આ રિડક્શન કરવા તૈયાર છે, તો સામે આનું ઓક્સિડેશન થવું જોઈએ, બટ એ ઓક્સિડાઇઝ થવાની સિચ્યુએશનમાં નથી. Cu તો ઓલરેડી 2 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી બેઠો, 3 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરી શકે એમ છે ને. ધેટ મીન્સ Cu+2 જે આયનનું તમારે રિડક્શન કરવું છે એની કમ્પેરિઝનમાં મેટલ એવું એડ કરો, રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એવો એડ કરો કે જેના રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ મેઇન આયન કરતા લેસ હોય. ચલો આટલું નોટ ડાઉન કરજો. સો અહીં સુધીના ડિસ્કશનમાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલ કમ્પ્લીટ થાય છે. બે વસ્તુ છે, ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઓર બાય એડિંગ સમ સુટેબલ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ એક જનરલ વસ્તુ થઈ ગઈ, કોપર સલ્ફેટ ફોર એક્ઝામ્પલ રિડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ તમે કરતા હોય તો કોપર સલ્ફેટ ને એક વેસલમાં એનું ઉપરથી કોપરના રોડ એક જગ્યાએ પ્યોર અને એક જગ્યાએ ઇમ્પ્યોર, પ્યુરિફિકેશનમાં આપણે આવશે જો કે કેથોડ ઉપર તમારે કમ્પલસરી પ્યોર ઇલેક્ટ્રોડ રાખવો પડશે, એનોડ ઉપર ઇમ્પ્યોર. જેનું ઓક્સિડેશન થાય છે, એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે ત્યાં તમે ઇમ્પ્યોર કોપર રાખશો, અને ધીમે ધીમે કેથોડનું વેઇટ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. કોપર સલ્ફેટ નું સોલ્યુશન છે, એમાં Cu+2 ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હશે, એટલે એ રીતના ઇલેક્ટ્રોડ સિલેક્ટ થાય છે. નાઉ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ લેક્ચર એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરતા હતા એ જ મેટલર્જી ઓફ એલ્યુમિનિયમ માં સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઓફ એલ્યુમિના or whole Heroult process. બે ડિફરન્ટ વેથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઓફ molten alumina Al2O3. Second, explain whole Heroult process with diagram.
બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. ટેકનિકલી જે આપણે આગળ વસ્તુ સમજી ગયા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પ્રિન્સિપલમાં જેમ બે વસ્તુ હતી તો ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ, તો આ ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસનું એક્ઝામ્પલ થયું. આમાં કોઈ તમે ડાયરેક્ટલી આમ જુઓ તો રિડ્યુસિંગ એજન્ટના ફોર્મમાં કોઈ સબસ્ટન્સ એડ નથી કરતા એમ કહો તો ચાલે, બટ according to diagram જોઈએ, first of all if we do the diagram, then there is a steel vessel or iron vessel, બેમાંથી કોઈ પણ ચાલશે, having carbon coating from inner side which act as cathode. So this inner coating is of carbon and act as cathode. That means that part is connected with the high voltage battery, part of the cathode part of the high voltage battery. Now in this vessel we fill first of all Al2O3. Now Al2O3 is in solid form. જો તમારે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરવું હોય તો એને મોલ્ટન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, but this substance has very high melting point. તો હીટ આપી અને તમારે એને મેલ્ટ કરવું હશે તો તેમાં ક્રાયોલાઇટ એડ કરવું પડશે. ક્રાયોલાઇટ ઇઝ Na3Al F6. એનો એક સેકન્ડ યુઝ પણ છે ક્રાયોલાઇટ નો. ખાલી Al2O3 ને મેલ્ટ કરવામાં જ હેલ્પ કરે છે એવું નથી, એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડાઉન કરે છે 1140 કેલ્વિન સુધી ડાઉન કરે છે. મતલબ easy to melt with respect to pure Al2O3, બટ સાથે સાથે એની ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરે, આયનાઇઝેશન ઇઝીલી થાય છે Al2O3. એ સિવાય એક સબસ્ટન્સ છે CaF2 which is known as fluorspar. CaF2 known as fluorspar. Na3Al F6 and CaF2 both are same for function. Both can reduce melting point of Al2O3. concept સમજો બરોબર. તમારે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરવું, ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ સોલ્ટ સોલ્યુશન નું કે પછી મોલ્ટન સબસ્ટન્સ નું જ થાય, સોલિડ સબસ્ટન્સ નું ના થાય, એમાં આયન્સ ફ્રી ફોર્મમાં ના હોય. ધેટ મીન્સ Al2O3 જે સોલિડ છે એને તમારે કન્વર્ટ કરવું પડશે મોલ્ટન ફોર્મમાં, મોલ્ટન સ્ટેટમાં, અને એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હાઈ છે. એને મેલ્ટ કરવા એટલું હાઈ ટેમ્પરેચર આપો એના કરતા કોઈ એવા સબસ્ટન્સ એડ કરો એમાં ફ્લક્સ ટાઈપના કે જેનાથી એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડાઉન થશે. આ જે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડાઉન થાય છે જેના લીધે ઈઝી મેલ્ટ થાય છે સબસ્ટન્સ. સો melting point down કરે છે and conductivity also increase. So these two substance can make solution more conductive. જો સોલ્યુશન કન્ડક્ટિવ નહીં હોય તો ઇલેક્ટ્રોન પાસ ન થાય, ને ઇલેક્ટ્રોન પાસ ન થાય ત્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ પ્રોસેસ ન થાય. So we have this mixture in our vessel which is made up of iron and inner coating is of carbon. This mixture fill up in this vessel. Now we dip carbon electrodes, number of carbon electrodes in this solution. We already know that graphite, one allotrope of carbon which can pass electricity. So graphite is used here as a electrode, which are
joined to the clamp, copper clamp, and that clamp is directly attached to the anode. This carbon plate which is joined to the iron vessel is act as cathode. मतलब આ જે પાર્ટ છે નેગેટિવ પાર્ટ એના ઉપર સોલ્યુશનનો પોઝિટિવ પાર્ટ ડિપોઝિટ થશે. પેલા ડિસ્ક્રિપ્શન લખી નાખીએ કઈ રીતના તમારે લખવાનું છે જોજો. ગ્રેફાઇટ electrode act as anode, carbon layer act as cathode, and this is the mixture of Al2O3 alumina cryolite and Ca or CaF2. Now from molten Al2O3, so તમે molten Al2O3 ની વાત કરો તેમાંથી two ions form થવાના છે Al+3 and O-2. So Al+3 will migrate towards positive charge છે કઈ સાઈડ માઇગ્રેટ થશે કેથોડ સાઈડ માઇગ્રેટ towards cathode અને પોઝિટિવ ચાર્જ છે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાનું ટેન્ડન્સી શો કરશે. that means migrate towards cathode and undergoes reduction because વિચારજો ફોર એક્ઝામ્પલ આ પાર્ટ છે હાઈ વોલ્ટેજ સાથે અટેચ્ડ છે. ધેટ મીન્સ બેટરીના કેથોડ માંથી ઇલેક્ટ્રોન માઇગ્રેટ થશે. આ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન છે અને એ ઇલેક્ટ્રોન ને એબ્સોર્બ કરવાની ટ્રાય કરશે Al+3. સો એટ કેથોડ Al+3 will gain 3 electron which comes from the cathode part of the battery and converts Al+3 into aluminium, molten aluminium, because temperature is very high. This molten aluminium will remove from the bottom part of the vessel by tapping the bottom part. Now which reaction occurred at anode? બે different type ions છે solution માં. एक तो Al+3 which attract towards cathode and O-2 will attract towards anode. હવે જો O-2 નું રિએક્શન તમે લખો છો then O-2 will remove two electron to form oxygen atom, but generally there is O2. We write O2, therefore 2 O-2 in here 4 electrons. But this oxygen will react with these carbon or graphite electrodes. So if we write carbon, because this oxygen -2 ion will migrate towards each and every carbon or graphite electrodes. So carbon plus O-2 will give carbon monoxide, or carbon plus O-2 will give carbon dioxide. Both out of both, actually both reactions are possible. So carbon monoxide and carbon dioxide both are forming at anode reaction. Now main thing is number of electrons removed during both process. So આપણે એ જ વસ્તુ આમાં ધ્યાનમાં લેવાની છે. મેં જે ફર્સ્ટ રિએક્શન લખેલું હતું એ જ રાખીએ પહેલા, આપણે બેનો યુઝ કરવાનો છે. જો આપણે ફર્સ્ટ રિએક્શન ધ્યાનમાં રાખશું then O-2 will form oxygen to remove 2 electron. તો જો કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફોર્મ થાય તો કાર્બન સાથે ખાલી એક જ ઓક્સિજન એટમ ને જોઈન્ટ થવાનું. ઇટ મીન્સ કાર્બન કનેક્ટેડ વિથ ઓક્સિજન ટુ ફોર્મ કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો પછી O-2 યુઝ થશે, only one O-2 to give 2 electron, એ 2 electrons આવશે. અને જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફોર્મ કરો તો 2 O-2 ની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, અને જો 2 O-2 હશે this reaction O-2 will give oxygen, nascent oxygen,
plus 2 electrons will be multiplied by 2 oxygen, and here 4 electrons will give 4 electrons. That means આ જે O-2 આયન છે એ એનોડ સાથે રિએક્ટ કરી અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ or કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ લિબરેટ કરે. That means આ જે પાર્ટ છે એ રિપીટેડલી માસ લોસ કરશે. રીઝન છે કાર્બન સોલિડ ફોર્મમાં તો એ તો યુઝ થઈ ગયું, કાર્બન મોનોક્સાઇડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ ફોર્મ કરે છે તો લિબરેટ થઈ જવાનું. એનો મતલબ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોડ તમે જે યુઝ કરો છો ઇલેક્ટ્રોડ નું માસ ગ્રેજ્યુઅલી ડિક્રીઝ થશે. According to calculation, per kg of aluminium ફોર્મ થાય છે, પ્રોડ્યુસ થાય ત્યારે 0.5 kg of carbon is degraded. That means તમારે repeatedly with time carbon electrode compulsory change કરવા પડશે. So this is the electrolysis of molten Al2O3. Here from bottom part of the vessel we get molten aluminium. એનું પ્યુરિફિકેશન આગળ કરશું. અહીં સુધીનું નોટ ડાઉન કરજો. પ્યુરિફિકેશન નો જો કે પાર્ટ આખો પાછળ આપણને આપેલો જ છે, સો એની કાંઈ અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો ટોપિક અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે કાંઈ એમાં બાકી રહેતું નથી. સો અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી અને નોટ ડાઉન કરજો. ટોટલ આજના દિવસમાં આપણે 4 ટોપિક આમ જોઈએ તો 3 ટોપિક છે. ઝિંકનો ટોપિક એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ નહોતો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ extraction of copper, second extraction of zinc, third electrochemical principle, and last one is extraction of alumina. Extraction of alumina complete થાય according to textbook. 4 main metal નું extraction આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને આ કમ્પ્લીટ થાય પછી હવે ડાયરેક્ટ પ્યુરિફિકેશન વાળો પાર્ટ સ્ટાર્ટ થાય. That means ચેપ્ટર ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે ખાલી 2 લેક્ચર્સ નું જ કામ બાકી છે. આગળનું જેટલું રિવાઇઝ કરી અને દિનેશના MCQ સોલ્વ કરવા બાકીનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. Goodbye.